Now, from today onwards, we shall start our second semester. In our second semester, under skill development program, we can have another subject which is known as solar energy. Solar energy. This energy you might have seen at your homes or at different places where you might have seen different solar panels which were used to produce electricity by absorbing sun rays. So, the energy that is derived from the sun is called as solar energy. About that solar energy, where you are getting the solar energy and how we are getting solar energy and how it can be converted into other forms of energy, electrical energy, thermal energy and so on. What are the devices used for conversion of this solar energy into thermal energy, solar energy into electrical energy? So some of the devices that were used for the conversion of solar energy, that thing will be discussed. Apart from this, you can also have, as part of our syllabus, we can have some of the storage devices that are required for different storage devices for storing the solar energy. So in our first unit, we shall start. So first is sun as a source of solar energy. Definitely we know that this light outside which we are getting is coming from the sun, and from when the sun emits light, that will travel through the space and reaches onto the earth. Therefore, the sun is definitely a source of solar energy. Sun is source of solar energy. Sun is source of solar energy. Now, what makes sun to produce solar energy? How solar energy is produced in the sun? Means the interior part of the sun is called photosphere. Interior part of the sun is called as photosphere. The outer atmospheric layer around the sun is called as chromosphere. This is the chromosphere. లోపల ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఫోటోస్పియర్ అంటాము. దాని వెలుపల ఉన్నటువంటి ఆవరణ ప్రాంతాన్ని దీని అంతటిని కూడా క్రోమోస్పియర్ అంటారు. దిస్ రీజియన్ ఈజ్ అట్ ఎ వెరీ హై టెంపరేచర్ ఆఫ్ అబౌట్ 20,000 Kelvin. Photosphere is at a very high temperature of about 20,000 Kelvin. Whereas chromosphere will be at a relatively low temperature, that is about 6,000 Kelvin. Within this photosphere, due to that very high temperature, hydrogen atoms, they fused together and nuclear fusion reactions takes place.
When nuclear fusion reactions takes place among hydrogen nuclei, enormous amount of energy will be released. That energy is emitted in the form of electromagnetic radiation that we call as solar energy. So, the cause of solar energy is nuclear fusion reactions. Nuclear fusion reactions in the photosphere produces solar energy. That is the main source of solar energy. And the entire radiation will not emitted by the sun. A part of the radiation is emitted by the atmospheric layer present in the chromosphere. Chromosphere కొద్దిగా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ టెంపరేచర్తో పోల్చినట్లయితే. కాబట్టి ఈ తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ వాయువు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ హీలియం, ఈ తేలిక వాయువులు అన్నీ ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని వేవ్ లెంగ్త్లను అబ్జర్వ్ చేసుకొని మిగిలిన దాన్ని మనకు సోలార్ ఎనర్జీగా ఎమిట్ చేస్తాయి. సో ద ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ డ్యూ టు fusion, nuclear fusion reactions in the photosphere is emitted. That radiation, while crossing the chromosphere, some of the wavelengths were absorbed by the gas atoms present in the chromosphere, and it is re-emitted the other radiation, that what we call solar energy. దాన్ని మనం సోలార్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ఈ సోలార్ స్పెక్ట్రంలో సోలార్ రేడియేషన్, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇక్కడ వీఆర్ స్టేయింగ్ హియర్ ఫార్ అవే. ఎర్త్ ఇక్కడ ఉన్నాం, దాని నుంచి రేడియేషన్ అంతా భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటుంది. సో సన్ నుండి మన ఎర్త్ చుట్టూ కూడా మనకు వాతావరణం ఉంటుంది ఇక్కడంతా. This is earth atmosphere. This is atmosphere of the earth. ఇదంతా కూడా అట్మాస్ఫియర్. ఏముంది మనకు ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో? నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, CO2 కూడా ఉంది, తర్వాత ఆక్సిజన్ ఉంది. ఇలాంటి గ్యాస్ ఆటమ్స్ అన్నీ కూడా అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటాయి. సోలార్ రేడియేషన్ which is emitted from the sun consists of, సూర్యుడి నుండి వచ్చేటువంటి రేస్ ఏముంటాయంటే మనకు విజిబుల్ రేస్, అల్ట్రా వైలెట్ రేస్, తర్వాత ఎక్స్ రేస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకు. ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ తీసుకున్నాం, యూవి రేస్, ఎక్స్రేస్, దీని తర్వాత ఇంకా గామా రేస్, ఇవన్నీ వస్తాయి షార్టర్ వేవ్ లెంగ్త్. ఇంకా లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్ అయితే విజువల్ అయితేనే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, తర్వాత మైక్రోవేవ్స్, ఇంకా రేడియో వేవ్స్. రిమెంబర్, లాంబ్డా ఈజ్ మ్యాక్సిమం హియర్. వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఈజ్ మినిమం హియర్. లాంబ్డా తక్కువైతే మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం, ఇక్కడ ఎనర్జీ మినిమం. రేడియో వేవ్స్కి ఎనర్జీ మినిమము, గామా రేస్కి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఇంకా మధ్యలో ఉండేవి మధ్యరకంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా
సూర్యునిలో క్రోమోస్ఫియర్ను దాటుకొని ఇన్ని రకాలైనటువంటి రేస్ ఏంటండి? గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియేషన్స్, ఇన్ని తరంగాలు మన దగ్గరికి వస్తుంటాయి. దీన్ని అంతటినీ కనుక మనం ఏమంటాము? సోలార్ రేడియేషన్ అంటారు. సో సోలార్ రేడియేషన్ consists of number 1 gamma rays, next lower energy X-rays, U ultraviolet rays, నెక్స్ట్ మనం చూసేది విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్, అయ్యా ఇన్ఫ్రారెడ్ అయితేనే మైక్రోవేవ్స్, లాస్ట్ రేడియో వేవ్స్. ఏ విధంగా ఉంటాయి? వీటికి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది, వీటికి తక్కువ. వీటికి తరంగ దైర్ఘ్యం చూడండి, లాంబ్డా మినిమం తక్కువ ఉంటుంది, లాంబ్డా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఎనర్జీ అదే ఫ్రీక్వెన్సీ, మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం. ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం, ఎనర్జీ మినిమం. వీటికి పెనట్రేటివ్ పవర్ ఎక్కువ, మోర్ పెనట్రేటివ్ పవర్ కింద. కాబట్టి కింద వాటికి నేను వరుసగా రాస్తాను చూడండి. వరుసగా మీకు ఇక్కడ తీస్తాను చూడండి. గామా రేస్, ఇన్ఫ్రారెడ్, సారీ ఇది లాస్ట్లో రేడియో వేవ్స్, కంపారిజన్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ కంపారిజన్ చూడండి. వేవ్ లెంత్ దీనికి మ్యాక్సిమం మినిమం. ఫ్రీక్వెన్సీ సారీ మా వేవ్ లెంత్ దీనికి మినిమం, గామా రేస్ మినిమం మ్యాక్సిమం. ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం మినిమం. ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం మినిమం. ఎందుకంటే E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ. న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. తర్వాత పెనట్రేటివ్ పవర్, ఏది ఎక్కువ దూరం వస్తుందంటే గామా రేస్ తక్కువ దూరం పోతాయి, మినిమం, వీటికి మ్యాక్సిమం అన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ ప్రాపర్టీస్ వలన మనకు సోలార్ రేడియేషన్లో వేరు వేరు కిరణాలు మనకు వేరు వేరు ప్రాపర్టీస్ను కలిగి ఉంటాయి. సరే, సూర్యుడి నుండి క్రోమోస్ఫియర్ను దాటుకొని గామా రేస్ మొదలుకొని రేడియో వేవ్స్ వరకు అన్నీ కూడా భూమి వాతావరణంలోనికి వస్తాయి. దోస్ విల్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్. భూమి వాతావరణంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆల్ దీస్ రేస్ ఇవన్నీ
these are absorbed. So earth atmosphere లో ఏమన్నా ముఖ్యంగా ఓజోన్ అబ్జర్వ్ చేయదు కానీ స్కాటర్ గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్ అండ్ యూవీ రేస్, వీటిని అట్మాస్ఫియర్ ఎర్త్ భూమి యొక్క వాతావరణ పొర వీటిని పక్కకు పంపిస్తారు, అబ్జర్వ్ చేసుకొని పక్కకు పంపిస్తారు. ఇంకా ఏం మిగిలినాయి? సో భూమి మీదకి వచ్చేటి ఏంటివి? ఇవి మిగిలినవి. సో we receive onto the ఏంటి ఓన్లీ విజిబుల్ రేస్, విజిబుల్ లైట్, దీనివల్ల మనకు వస్తువులు కనిపిస్తాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ విజిబుల్ లైట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, ఐఆర్ రేస్, వీటి వల్ల ఏం కలుగుతుంది? హీట్ రేడియేషన్, హాట్ రేడియేషన్ అన్నమాట. ఎండ వేడిగా ఉండేదానికి కారణం ఏంటంటే దాంట్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకా ఏమొస్తాయి? మైక్రోవేవ్స్ అండ్ రేడియో వేవ్స్. కాబట్టి ఇవి మనకు రావు భూమి మీదకి. ఎందుకంటే ఎక్స్ రేస్, గామా రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఇవన్నీ కూడా భూమి యొక్క ఓజోన్ లేయర్ చేత పక్కకు స్కాటర్ చేయదు, పక్కకు నెడతాయి. ఇట్ విల్ స్కాటర్ అవే, ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ అవే, ఇట్ డోంట్ పెనట్రేట్, ఇట్ డోంట్ అలౌ గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్ అండ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్. దట్స్ వై వీఆర్ సేఫ్. అందుకనే మనకేం చెప్తుంటారు? There is a depletion of ozone layer near polar regions or in some other regions. What will happen if ozone layer is depleted? If the ozone layer is depleted, then gamma rays, X-rays and UV rays will penetrate and fall onto our bodies. When they fall onto our bodies, when we receive ultraviolet rays, then our body will ultimately, these rays will cause cancer and it will lead to death of the human organism. That's why ozone layer is protecting us from X-rays, gamma rays and ultraviolet rays surrounding the earth. భూమి చుట్టూ ఓజోన్ పొర ఏర్పడి సూర్యుడి నుండి వచ్చేటువంటి గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్ వీటినన్నింటినీ కూడా మన మీద పడకుండా ఈ భూమి వాతావరణం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఒకవేళ ఆ ఓజోన్ లేయర్ లేకున్నట్లయితే వాతావరణంలో మనకు ఈ కిరణాలు వచ్చి మన మీద శరీరం మీద పడినట్లయితే మనకు క్యాన్సర్ కలుగుతారు. అందుకనే మనకు ఓజోన్ పొర ఒక మంచి రక్షణ పొరగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. అయితే ఈ విజిబుల్ లైట్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ ఇవి మనకు దోస్ విల్ పెనట్రేట్ త్రూ ద అట్మాస్ఫియర్. భూమి పొర మీద దాటుకొని భూమి మీదకి ఏమొస్తాయి? ఇదిగో ఇవి మాత్రమే వస్తాయి. విజిబుల్ రేస్ వస్తాయి. విజిబుల్ రేస్ వలన మనం వస్తువును చూడగలుగుతున్నాము. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ వలన వేడి కలుగుతుంది. మైక్రోవేవ్స్ వలన వార్తా ప్రసారాలు ఏర్పడుతున్నాయి. రేడియో వేవ్స్ వలన వార్తా ప్రసారాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వీటినన్నింటినీ మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ వీటిని వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. బికాస్ ఆఫ్ విజిబుల్ రేస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆబ్జెక్ట్స్. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ వీఆర్ గెటింగ్ హీట్ ఎనర్జీ. So these infrared rays, these rays will penetrate into the atmosphere. కాబట్టి this radiation we receive on the surface of the earth. భూమి యొక్క ఉపరితలం మీదకి మనకి ఈ కిరణాలు మాత్రమే
విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ ఇవి మాత్రమే భూమి ఉపరితలం మీదకి వస్తాయి. కాబట్టి సోలార్ ఎనర్జీలో అయితే ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ మనకు భూమి ఓజోన్ లేయర్ దాటుకునే భూమి ఉపరితలం మీదకి వచ్చేది మాత్రమే విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ ఇవి మాత్రమే మనకు ఏర్పడతాయి. మనకు యాక్చువల్గా ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ యూజింగ్ రేడియో వేవ్స్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్. సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడగలుగుతున్నాం అంటే ఏమని? ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రసార సంకేతాలు, కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్ విల్ బి పాస్డ్ త్రూ రేడియో వేవ్స్. ఇవి 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో పోతూ ఉంటాయి రేడియో వేవ్స్ భూమి సర్ఫేస్ మీద. కాబట్టి మనకి ఏదైనా సిగ్నల్ దాన్ని కనిపించినట్లయితే ఇట్ విల్ క్యారీ దట్ సిగ్నల్ అండ్ విల్ టేక్ టు ద అదర్ సర్ఫేస్, వేరే సర్ఫేస్ మీదకి, వేరే ప్లేస్కు తీసుకొని పోతాయి. దట్స్ వై కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ దట్ ఆర్ రీచింగ్ అన్ టు ద అర్త్. మరి ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఏమిటివి అంటే ఎండలు వస్తాయి. వెన్నెల్లో నిలబడుకుంటే చల్లగా ఉంటుంది, ఎండలో నిలబడుకుంటే వేడిగా ఉంటుంది. కారణం ఏమి? వెన్నెల తెల్లగా ఉంటుంది, ఎండ తెల్లగానే ఉంటుంది. కానీ ఎండ వేడిగా ఉంటుంది, వెన్నెల చల్లగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటి? బికాస్ సన్ రేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఆల్సో. Moonlight consists of only visible rays. Sunlight consists of infrared rays as well as visible rays. కాబట్టి ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అనేటివి లాంగర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఇఫ్ యూ హీట్ ఏ ప్యాన్, ఒక పెనాన్ని వేడి చేసినారనుకోండి, మీకేం కనపడదు అది వేడి ఉందా లేదా అని. ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ palm ఓవర్ ద ప్యాన్, జస్ట్ అబౌవ్ ద ప్యాన్, then you feel the hotness. That hotness feeling is due to the infrared rays. That's why infrared rays were used for reducing muscular pains in our bodies because it causes heat energy. So in this manner we receive the solar energy over the earth surface. Earth surface మీద మనకు ఈ 4 కిరణాలు, ఈ విజిబుల్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ తరంగాల రూపంలో భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఈ రేడియేషన్ మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ఇఫ్ మోర్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటే అవి ఎక్కువ దూరం పోతాయ్యా. దోస్ విల్ పెనట్రేట్ లాంగర్ డిస్టెన్స్. మైక్రోవేవ్స్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికో పంపిస్తాం వార్తా ప్రసారాలు. కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిగ్నల్స్ పోతాయి బికాస్ మైక్రోవేవ్స్. ఇక్కడ నుంచి లైట్ వేస్తే ఎక్కువ దూరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మోర్ ఇస్ ద వేవ్ లెంగ్త్, మోర్ విల్ బి ద పెనట్రేటివ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటువంటి ఈ రేడియేషన్నే ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది సోలార్ రేడియేషన్ which we receive onto the earth will be converted into our electrical energy and thermal energy by using different electrical devices. వేరు డివైజెస్ను ఉపయోగించి మనం ఈ రేస్ను ఏం చేస్తాం? మనకు వీటిని సోలార్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లేదా హీట్ ఎనర్జీగా మార్చుకోవడము జరుగుతుంది అన్నమాట. సరే, అప్పటికి మనం సూర్యుని టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, సూర్యుని నుండి వచ్చేటువంటి సోలార్ రేడియేషన్ ఏ విధంగా కొలుస్తారు? కొన్ని డివైజెస్ ఉన్నాయి. లేదా బోడోమీటర్ అని లేదా థర్మోపైల్ అంటారు. వాటిని ఉపయోగించి మనము సోలార్ రేడియేషన్ ఎంత ఇంటెన్సిటీ సోలార్ రేడియేషన్ వచ్చేది కనుక్కోవచ్చు. అదేవిధంగా బోడోమీటరు, థర్మోపైల్, అదేవిధంగా పైరోనోమీటర్లు వీటిని ఉపయోగించి మనము సూర్యుని యొక్క టెంపరేచర్ని కనుగొచ్చు. వాటి యొక్క రేడియేషన్ను కూడా మనము కొలిచేదానికి ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట.
కాబట్టి దీనికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే రేడియేషన్ గురించేటువంటి పైరోమీటర్లు వాటి గురించి నేర్చుకున్నాం చూడండిమా. అది మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేస్తామండి. ఆ పైరోమీటర్లు వాటి యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అదంతా తీసుకున్నాం. ఆ పైరోమీటర్లు అయిన తర్వాత మనకి సోలార్ ఎనర్జీని ఏం చేస్తాము, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. వీటిని ఉపయోగించి సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆ ప్యానల్స్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు, అవి ఏమాత్రం వాటి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎట్లుంటుంది, అదంతా కూడా మనం ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో మీకు తీసుకుంటామమ్మా. మీకు మొత్తం 3 యూనిట్లు ఉంటుంది. ఫస్ట్ యూనిట్లో అంతా కూడా సోలార్ ఎనర్జీ ఇంట్రడక్షన్. వాట్ ఈజ్ సోర్స్ ఆఫ్ solar energy? Sun. What causes solar energy in the sun? Nuclear fusion reactions inside the photosphere are responsible for emission of solar energy. మరి సోలార్ ఎనర్జీ అంతా అర్థం మీదకి వస్తుందా? నో, ఓన్లీ a part of the radiation is reaching to the earth. ఎందుకు? మిగిలిన రేడియేషన్ ఏంటంటే గామా రేస్, ఎక్స్రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్, అవన్నీ కూడా ఇవన్నీ 1, 2, 3 ఇవన్నీ కూడా అట్మాస్ఫియర్లో అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి పైన. ఇవే రీచెస్ ఆన్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఈ కింది 4 మాత్రమే మనకు భూమి మీదకి వస్తాయి. ఈ రేసును మాత్రమే మనం ఏం చేస్తున్నాము, సోలార్ ప్యానల్స్ను ఉపయోగించి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చుకొని వీఆర్ యూజింగ్ ఫార్ లైటింగ్ పర్పస్. అదేవిధంగా సోలార్ ఎనర్జీతో మనం హీట్ను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఆ హీట్ వల్ల ఏమవుతుంది, వీఆర్ ఏబుల్ టు హీట్ వాటర్, వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ స్టీమ్ ఆల్సో బై యూజింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ. కాబట్టి వీటిని వేరు వేరు సందర్భాల్లో మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అదంతా కూడా మనకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లేదమ్మా.